Good morning, students. Myself Abhay again with you with my next topic, that is history of plant pathology. Now I'm starting today's lecture. First of all, what is a history? If we talk about the history, the definition history is just you can say its meaning is inquiry or knowledge acquired by investigation. आप इन्वेस्ट करोगे इन्वेस्टिगेट करोगे कि हमारी हिस्ट्री कि इसकी पास्ट रिकॉर्ड क्या है पैथोलॉजी का, कि कहाँ से ये शुरू हुई, किसने सबसे पहले इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया. We will study about the number of scientists who worked over this pathology subject, and they came to know about the different results, and over which today we are doing our study of pathology. So here are number of scientists according to the time. We have divided the our eras or time into four phases. The first one is the ancient period, second one is the dark period, third one is the renaissance period, and fourth one is the modern period that is running currently. So ancient period is from the time of 300 BC to 286 BC. During this period, the most work done by the scientist is the Theophrastus. Theophrastus study and write about the diseases. बेटा थियोफ्रेटस ने एशियंट टाइम का हमारे पीरियड कब से था, 300 से लेके 286 BC तक, बिफोर क्राइस्ट टाइम पीरियड. इसके बीच में थियोफ्रेटस ने हमारे पास क्या किया था, उसने बेटा पढ़ा था, उसने लिखा था किसके बारे में, बीमारियों के बारे में. किसकी बीमारियाँ, ट्रीज़ की, पेड़ों की बीमारियों के बारे में, अनाज की मतलब सीरियल्स की, लेग्यूम्स की, लेग्यूम क्रॉप्स की बीमारियों के बारे में उसने पढ़ा और उसके बारे में लिखा. और उसकी जो बुक थी उसका क्या नाम था, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स. सो हमने पहले पढ़ा हिस्ट्री क्या है, इंक्वायरी. ठीक है, तो इंक्वायरी की उसने किसके बारे में, बीमारियों के बारे में. तो किसकी बीमारियां पढ़ी उसने, पेड़ों की, अनाज की, फसल लेग्यूम क्रॉप्स की, सबकी बीमारियों के बारे में उसने पढ़ा. फिर उसने एक बुक लिखी जिसको उसने क्या नाम दिया, इंक्वायरी इनटू प्लांट्स. तो बेटा उसकी मेन जो मकसद था क्या था, उसने ऑब्जर्वेशनल था एंड स्पेकुलेटिव था रेदर देन एक्सपेरिमेंटल. ठीक है बेटा, उसने उसके बीच में क्या किया, ऑब्जर्व किया. ऑब्जर्व करने क्या होता है, देखना. ठीक है, तो जो हम देख के करें तो उससे हमें जो रिजल्ट मिले उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल. उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल. तो उसकी ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी और स्पेकुलेटिव थी. ठीक है, स्पेकुलेटिव क्या होते हैं हमारे पास, इन्वेस्टिगेशन जिसको हम बोल देते हैं. ठीक है, तो उसकी जो ऑब्जर्वेशन और उसकी स्टडी ने क्या फाइंड आउट किया, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. क्या फाइंड आउट किया, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. बट लेटर ऑन ये इस थ्योरी को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था. बट इस थ्योरी ने क्या किया था कि जो डिजीज़ हैं, वो बीमारियां हैं, वो कहाँ से आती हैं, नॉन लिविंग मैटर से. बट नहीं, ये थ्योरी वाज रिजेक्टेड. इसको रिजेक्ट किया गया था. हमारी जो बीमारियां हैं वो आगे जाके हम पढ़ेंगे. जर्म थ्योरी क्या कहती है कि कुछ प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे ही नया ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं. सो दिस एंशियंट पीरियड ऑफ थेरोफ्रेटस वाज नॉट वेरी रिजल्टफुल. उसका कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिले थे थेरोफ्रेटस के. बस उसने ऑब्जर्व किया, इन्वेस्टिगेट किया, बट उसने एक्सपेरिमेंटली उसको नहीं करके देखा. तो इस वजह से इसके जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन आई थी वो इतनी
रिज़ल्ट वाली नहीं थी, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं हमें अच्छे मिले थे। नेक्स्ट इज़ द डार्क पीरियड, सेकेंड फेज ऑफ हिस्ट्री। डार्क पीरियड था हमारा 300 AD से लेके 1300 AD तक, ठीक है बेटा। इसको हम क्या बोलते थे, प्री रीनेंस पीरियड इन हिस्ट्री, इसको रीएनेसेंस पीरियड भी बोलते थे। नो इंक्रीज इन नॉलेज ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, बेटा इस पीरियड के टाइम पे कोई भी डिस्कवरी नहीं हुई, कोई पैथोलॉजी के बारे में स्टडी नहीं हुई, किसी ने कुछ ये सर्च आउट नहीं किया कि इसमें क्या होगा, पैथोलॉजी एग्जैक्टली है क्या, क्या रूट कॉज है, डिजीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, किसी को कुछ नहीं इसके बारे में पता लगा, ठीक है। कहाँ ये कौन सा हमारा पीरियड था, डार्क पीरियड था। इसी वजह से हमने इसको काला पीरियड बोला है, क्योंकि इसके बीच में कुछ रिजल्ट ही नहीं आए। नो बडी केम टू नो अबाउट द पैथोलॉजी एग्जैक्टली, सो वी कॉल्ड इट एज अ डार्क पीरियड। क्लियर है? सो इफ एनीबडी आस्क यू द क्वेश्चन विच वन डार्क पीरियड इज फ्रॉम विच 300 AD to 1300 AD. So next one is the pre-modern, or you can Renaissance period. This period is from 17th to mid 19th century. And during this era, in 1675 AD, एंटन वन ल्यूवेनहुक, एंटोनी ल्यूवेनहुक हॉलैंड का एक हमारा साइंटिस्ट था, उसने इन्वेस्ट किया था माइक्रोस्कोप। उसने सिंपल माइक्रोस्कोप इन्वेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन 1675। उसने माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या देखा था कि कुछ छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा था। उसने माइक्रोस्कोप की हेल्प से मिन्यूट ऑब्जेक्ट को, he saw minute object under the microscope. In 1683 he described bacteria seen by the microscope. दरवाजा बंद करिए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, और माइक्रोस्कोप के इन्वेंट से उसने बैक्टीरिया देखे थे, ठीक है। बैक्टीरिया देखने के बाद उसके नेक्स्ट हमारे पास 1729 में AD के बीच में पियर एंटोनी माइकल था, इटालियन साइंटिस्ट था। उसने पहले एंटीवनी ने बैक्टीरिया ऑब्जर्व किए थे, इसने पियर एंटोनी माइकल ने क्या किया था, ऑब्जर्व फंगल स्पोर किए थे फर्स्ट टाइम। सो एंड कंडक्टेड मैनी स्पोर जर्मिनेशन स्टडी इन 1729 में इसने फंगल स्पोर्ट्स को इन्वेस्ट किया। तो नेक्स्ट बेटा इस टाइम पे 1675 AD में एंटोनी ल्यूवेनहुक ने बैक्टीरियल स्पोर देखे थे, और इसके बाद हमारे पास 1729 में 29 AD में पियर एंटोनी माइकल था, इटालियन साइंटिस्ट, इसने फंगल स्पोर देखे थे, ठीक है। और इसने स्पोर जर्मिनेशन भी, एक्सपेरिमेंटली स्पोर जर्मिनेशन भी देखी थी बेटा। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੰਗਸ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਲੀ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਬ੍ਰੈਡ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਅਰ ਐਂਟੀਵਨੀ ਮਾਈਕਲ ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੰਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੋਵਾ ਪਲੈਂਟਰਨਮ ਜੈਨਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ 1900 ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1900 ਦੇ ਵਿੱਚ 900 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਫੰਗਸ ਸੀਗੇ, ਫੰਗਲ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਸੀਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ is 1755 AD। 1755 AD 'ਚ ਬੇਟਾ ਟੈਲਥ ਇੱਕ ਫਰੈਂਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੈਥੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ, ਬਰਨਟ ਔਰ ਸਟਿੰਕਿੰਗ ਸਮਟ ਆਫ ਵਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਉਹਨੇ ਸਮਟ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਵੀਟ ਦੀ ਸਮਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ,
ਤੇ ਸਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਮਟ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡਰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਦਗੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਇਨ ਕਲਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਟ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕੈਮੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੇਟਾ। ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਫੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਔਰ ਪੈਥੋਜੈਨਿਕ ਏਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਰੇਸ ਫੇਮਨ ਸੀ। ਫੇਮਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਫੇਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਟਾ 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਟੈਟੋ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਅਤੇ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ 1846 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਈਗਰੇਟ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1853 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਐਂਟਨ ਡੀ ਬੈਰੀ, ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਫੰਗਸ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦੈਟ ਦ ਫੰਗੀ ਆਰ ਦੀ ਕਾਜ਼ਿਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਫੰਗਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਰੀਨੇਮਡ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਜ਼ਲ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਗਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਈਟੋਫਟੋਰਾ ਇਨਫੈਸਟੈਂਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਫਾਈਟੋਫਟੋਰਾ ਇਨਫੈਸਟੈਂਸ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦੀ ਫਾਈਟੋਫਟੋਰਾ ਇਨਫੈਸਟੈਂਸ ਦੀ ਹਿਟੋਰੀਅਸ ਨੇਚਰ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੰਗਸ ਦੀ ਹਿਟੋਰੀਅਸ ਨੇਚਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟਾ ਦੋ ਹਿਟੋਰੀਅਸ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੰਗਲ ਅਟੈਕ ਕਰੇ ਦੋ ਹੋਸਟ 'ਤੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੋਸਟ 'ਤੇ ਕੱਟੇ, ਬਾਕੀ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੋਸਟ 'ਤੇ ਕੱਟੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਅਸ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰੈਸਟ ਫੰਗੀ। ਡਿਟੇਲ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਡਾਊਨੀ ਮਾਈਲਡਿਊ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨੀ ਮਾਈਲਡਿਊ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਨ ਡੀ ਬੇਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੋਲੋਜੀ ਆਫ ਫੰਗੀ। ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗੀ ਦੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਇੰਟਰਨਲ ਐਂਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੋਨੋਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਲਾਈਕਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਲਾਈਕਨ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਲਗਲ ਔਰ ਫੰਗੀ ਦੀ ਸਿੰਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਉਹਨੇ ਮੈਕਸੋਮਾਈਸਿਟੀਜ਼, ਇਟਸ ਅ ਕਲਾਸ ਆਫ ਅ ਫੰਗਸ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਐਟ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1876 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬਰਟ ਕੋਚ, ਜਿਹਨੇ ਜਰਮ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਹੀ ਜਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ origin of causative microorganisms, from how they get originate or how they get replicate within the host cell। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਰਮ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ ਨਾ ਕਿ ਸਪੋਂਟੇਨੀਅਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸੈੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗਨਿਜ਼ਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 1879 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1889 ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਜਰਨਿਕ ਇੱਕ ਡਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੂਵਡ ਦੈਟ ਵਾਇਰਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ। ਵਾਇਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂ, ਵਾਇਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਕਮਿੰਗ ਅੰਡਰ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰ ਨਾਨ ਲਿਵਿੰਗ, ਦੇ ਜਸਟ ਫੀਡ ਓਵਰ ਦੀ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਵਾਇਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਨੇ ਕੋਪ ਸੀ, ਉਹਨੇ
ਨਿਮੈਟੋਡਸ ਦੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਟੈਕਸੋਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਮੈਟੋਡ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਟੈਕਸੋਨੋਮਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਥਡੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਔਰ ਐਂਟਰੀ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਪੈਥੋਜੈਨਿਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਐਟ ਲਾਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੌਲ ਨੀਅਰਗਾਰਡ ਸੀਗਾ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਸੀਡ ਪੈਥੋਲੋਜੀ। he explained about the seed pathology, and in the today's if we talk about today's plant pathology, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਟਾ ਪਲਾਂਟ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਜਰ ਟਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਬਚਾਉਣਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਮੇਜਰ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਜ਼ੋਲੋਜੀ ਪਲਾਂਟ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਅਤੇ ਆਊਟਰ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਜੀਨੋਮਸ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਡ ਜੀਨ ਨੂੰ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਪਲਾਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਣਿਆ। ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੋਲੋਜੀ ਆਫ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ, ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਜ਼ੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਪਲਾਂਟ ਪੈਥੋਲੋਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੋਲੋਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪਲਾਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਅਟੈਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜੇ। Last one is the biotechnology and genetic engineering. This one is the most currently prominent field of plant pathology, which take care of the different genes who are responsible of enhancing disease in plants, or which one are resistant to disease are taking in consideration। ਬੇਟਾ ਪਲਾਂਟ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਜੀਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਸਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ eliminate ਕਰ ਸਕੀਏ, ਨਿਕਾਲ ਸਕੀਏ। This is all about the history of plant pathology. Okay, goodbye.